Hello. Good afternoon, Swagat bhai. How are Good you? afternoon. How are you? I am Kem very well છો? as well. Very well, sir. Very well. Nice to see you. There's so many people getting on live session right now. Let's give them time. It's Yeah. right 4:30 right now. So let's give Yes. them some Yes. time. Yeah. How is lockdown going on, sir? Swagat bhai. Bus, the days are going. Waiting for Photocopy the days. days to go. I know photocopy days every single day is the same day. Yeah. Seriously. Going on But sir, again and again. Same thing. as we were talking yesterday, you have a very good opportunity. In a way, it is a blessing in disguise for you and your wife because you just recently got married, like 2 days before the national lockdown happened. That is in a way, very fortunate for you and your wife that you cannot go out anywhere, but it's a very good time to spend quality Yeah. time True. together at home. Yeah, that's Yeah. Yeah. True. amazing. True. And same to you also. You got a new office. The inauguration went just 3, 4 days before the lockdown. So it was Yes, it a was like yeah, four perfect five timing, days I before. think. Yeah, very well, very good timing, very good timing. Luckily enough, બધું સારી રીતે પતી ગયું અને there's a lot of Yeah. turnout that happened. We missed you Yeah. obviously, but I could not complain because તમારા wedding બહુ જ tech was around the corner, so there is no question. And I would have loved to Correct. come to Correct. your Correct. reception, but then you had to pull Yeah. it off because of the Yeah. I had to corona pull it off. situation. I had to pull it Yeah, off. yeah, yeah, Yeah. yeah. Very, very much understandable. It is a right call in the given situation. Yeah. Super. I think we have quite a few people still joining, Yeah. so let's just wait for some more time. શું લાગે છે Yeah, સ્વાગતભાઈ correct. તમારું as per your personal this thing, what do you think lockdown on for 3rd of May, what do you see the situation? ખુલશે, partially ખુલશે કે what do you think? Now, let's see. The time can tell us. We're waiting for the 3rd May uh, to for the big boss to give some good Oh news. no, yeah, Big Boss But to come on the TV again and announce. Right, let's absolutely. hope. At Uh, least we are expecting a partial relief. So let's see right. how it pans out. But at least અત્યારે we are ઘણા expecting બધા that much. રાઈટ ઘણા બધા ડેવલપર્સ સમ ડેવલપર્સ વી ટોકિંગ ટુ ઇન રીસન્ટ 2-3 days કે એ લોકોએ થોડું કન્સ્ટ્રક્શનની એક્ટિવિટી ચાલુ કરેલી છે સો Mm-hmm. આર યુ ગાઈઝ સ્ટાર્ટિંગ ધ કન્સ્ટ્રક્શન એટલે જે અમદાવાદના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન બહારની લિમિટમાં જે ફ્રીડમ આપેલી હતી 20 તારીખથી તો Correct. યુ આર ડુ યુ સ્ટાર્ટેડ કન્સ્ટ્રક્શન એટ એની ઓફ યોર પ્રોજેક્ટ્સ The thing is that અત્યારે તો એવું કોઈ ફોર્મલ અપ્રુવલ અમને સ્પેસિફિકલી મળ્યું નથી કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ કરવા માટેનું. પણ we have રાઈટ through CREDAI and GUIDE we have given a request to collector and to the higher authorities to grant us રાઈટ permission to at least start with 25% capacity. રાઈટ એટલે શું કે જે ડિલિવરી ટાઈમલાઈન આપણે સાચવવાની હોય એ એમાં કરેક્ટ we are not too delayed. રાઈટ એટલીસ્ટ રાઈટ કેવું છે કે અને અત્યારે જો પાર્શલી પણ આપણને થોડી રિલીફ મળે ફોર ધ લેબરર્સ એન્ડ એવરીથિંગ તો એટલીસ્ટ જે ફિનિશિંગના કરેક્ટ કામો છે કે જે આપણે બ્રિક વર્ક છે કે પ્લમ્બિંગ છે કે ફ્લોરિંગ છે કે જેમાં આરસીસી સ્લેબ કાસ્ટ થઈ ગયા છે અને જે રૂફની અંદર રાઈટ રહીને કામ કરવાના છે એ બધા કામો કરી શકીએ એમ વિથ ધ પ્રોપર મેજર્સ કરેક્ટ ઓબ્વિયસલી એટલે વોટ કરેક્ટ વી હેવ ડન ઇઝ અને વી હેવ મેડ અ વિડીયો for the laborers in their રાઈટ language, ઓ વેરી and નાઇસ we'll ગુડ be ઇનિશિયેટિવ displaying it outside the site project. રાઈટ એટલે જેટલા બી અમારા પ્રોજેક્ટ ચાલે છે બધામાં બહાર એક વિડીયો ડિસ્પ્લે કરીશું કે જેથી કરીને લેબરર્સને જાણ રહે અને કઈ રાઈટ રીતે એ લોકોએ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવું જોઈએ શું પ્રિકોશન્સ લેવા જોઈએ સેનિટાઈઝર્સ કઈ રીતે યુઝ કરવા જોઈએ ઓબ્વિયસલી એ બધી વસ્તુઓનું રાઈટ ખાસ ધ્યાન રાખીને ઓલ ઓવર બધા ડેવલપર્સ આઈ થિંક હવે એવું જ કરશે કે તમારી ઘણી બધી સાઇટ્સ જોયેલી છે ઓબ્વિયસલી વી વર્ક ટુગેધર એટલે તમારું અપ્રોચ એટ ધ સાઇટ યા ઇઝ વેરી ક્લીન એન્ડ પ્રોફેશનલ સો that is absolutely commendable યા and this યા also shows what you're યા saying is also shows that you take technology also help of technology and યા ensure that the safety has been maintained very nice. All right, Swagat કરેક્ટ bhai, કરેક્ટ it's 4:35, so let's not keep people waiting anymore, and let's just start યા the session. I'm sure a lot of people are eager to hear from you. So, યા hello everybody. Welcome to હેલો this. એવરીવન Welcome to the Rapid Real યા Estate Talk Show. Today we have Mr. Swagat Vyas of Vishwanath Builders with us. Swagat Bhai is a civil engineer by profession and he has also done his MBA in real estate management field. After gaining grassroots level experience working with Oberoi Realty in Mumbai,
he joined his father's highly reputed construction company, Vishwanath Builders. At Vishwanath Builders, their philosophy is not to build just the homes or just the houses, but homes where they care for the feelings and sentiments, which is the central thought process in building the homes. In last 3 years, Vishwanath Developers has delivered three projects, Sarathya, Sopan, and Northview, which is approximately 8.5 lakh square feet. And they also have two ongoing projects, Samam and South Rays. They are in South Bhopal, Guma area, which is approximately another 9 lakh square feet. They have two upcoming projects as well. They are not yet fully conceptualized, but they are on paper right now. One is a 4 BHK high-end project in Manikbag, and the other one is a build-to-suit project right next to Doubletree by Hilton Hotel. And so far, they have delivered approximately 60 lakh square feet of real estate in Ahmedabad, and about 3,000 families live in their project. That's quite substantial. And as I recently said, Swagat Bhai recently got into a lifetime of lockdown with his life partner, and he got married right before the national lockdown happened. So congratulations, Swagat Bhai, for that, and best wishes from Thank you, all of thank us you so for much. your wonderful journey ahead with your wife. Yeah, All thank right, you. so Swagat Bhai, we are into a completely unforeseen situation that has never happened in our lifespan. Forget our lifespan. There's a lot of economists, there's a lot of geniuses, a lot of elderly people. આપણે જેને આપણા સ્ફિયરમાં કે આપણે જેને ટીવી પર સાંભળતા હોઈએ કે જોતા હોઈએ, કોઈએ પણ આવી ચેલેન્જિંગ સિચ્યુએશન નથી જોઈ. અને એવી કોઈ સિચ્યુએશન લાઈફમાં આવી છે કે જ્યારે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રી, એક પર્ટિક્યુલર કન્ટ્રી, એક પર્ટિક્યુલર એરિયા કે એક પર્ટિક્યુલર કમ્યુનિટી નહીં, પણ all industries, all communities, all nations are affected with a major setback. So what Correct. do you think, what will happen, like when we go back to our lives again, when this lockdown is over and we start going to work again, how do you see the real estate as an industry? કે આપણે જે ઇન્ડસ્ટ્રીને ઓળખીએ છીએ અત્યાર સુધી, આપણે જે રીતે કામ કરતા હતા, જે રીતના ઇન્ડસ્ટ્રીના ડાયનામિક્સ હતા અને જે રીતની ગણતરીને ફોર્મ્યુલાઝ હતી, હવે જ્યારે આપણે આ લોકડાઉન પૂરું થશે અને we will go back to our industry, that is real estate, what do you see will be the scenario of real estate industry after COVID-19? Correct. Thank you so much, Anand bhai, for the kind introduction. And coming to the question that you asked, I think a consolidation thase જ, obviously, Right. we'll see a moratorium of about, let's say, 1.5, 2 months at the minimum. But I think Okay. real estate industry is an industry which is always strike back the first when such things have happened. Be it Right. 2008, be it anything, demonetization, GST, કે કઈ બી. So Right. we hope a quick recovery back. એટલે we'll see growth picking up in this year itself. એટલે Okay. would be a issue so much. But yes, obviously, due to this, because everything has come to a halt, આખા વર્લ્ડમાં, so obviously there would be repercussions. And I think after this, the lockdown ends, for 1 month, 1.5, will at least see muted volumes. That's for sure. So 1.5 to 2 months, after the lockdown, let's say Yeah, in somewhere in May, we can get back to the work. So June, July, you see yeah, it to be a little lackluster. And પછીથી yeah, August correct. onwards, which is probably the festive season that starts in India, Hmm. Janmashtami, Ganesh, and Correct, Raksha Bandhan, correct. and then Diwali and Christmas. So a time pick up, you see that happening. Yeah, yeah. અને એમ પણ તમે જોવા જાવ તો આપણે હોળીના દિવસોમાં વર્કફોર્સ આપણી જે હોય કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટની, એ બધા Right. લોકો અહીંયા હોતા નથી. એ લોકો બધા પોતપોતાના વિલેજીસમાં હોય છે. પછી એ લોકોને પાછા પુલ બેક થતા એપ્રિલ ફર્સ્ટ વીક જેવું તો સ્ટાર્ટ થઈ જ જાય છે. પર સે કન્સ્ટ્રક્શન એક્ટિવિટીની વાત છે. And then Right. now in this case, it would be 1 more month, 1.5 more month. એટલે let's see him, how it pans Correct. out. Correct. On a long-term perspective, India growth story, if you see at the dynamics of India, 130 crore people living, very poor housing ratio. What Yeah. do you think? Okay, will COVID or coronavirus will be able to derail the real estate story of India? Because real estate has been a very strong revenue source for the government in terms of GDP and employment. Correct. Do you Employment. think, Yeah. do you think that because of COVID in long term,
there may be a negative surge or negative growth in real estate? I mean, real estate has been a major contributor to the GDP of our country. Also, I think real estate employs about 6 crore people in our country. Right. So I think that major એનું જે forte છે આપણા economy contribution માં that might not reduce પણ એવું છે કે 2 મહિના 3 મહિના સુધી એક એક લેવલનું ગ્રેડેશન આવતા થોડી વાર લાગશે. Right. Consolidation thus in terms of let's say not to mention that India is also in a deficit of 2 crore homes as per the Right. reports that we have in the last quarter. Now છે Of એવું the કે total population આજે demand is get to. હા Okay, 2 please go કરોડ ahead. ઘરની ડિમાન્ડ હજી ડેફિસિટ છે આપણા ભારતમાં. Okay. અને Right. અત્યારે થાય છે એવું કે અત્યારે જે અનસોલ્ડ ઇન્વેન્ટરી રહેશે અથવા જે અત્યારે પાઇલઅપ થાય છે ઘણીવાર જોતો એવું લાગે કે જે મેઇન દરેક સ્ટેટ વાઇઝ જે રેન્જ ઓફ ટિકિટ સાઇઝ કેચ કરવાની છે એ કેચ જો આપણે કરીએ તો વી વુડ હેવ અ બેટર ટેક ઓફ પીરિયડ. And now hopefully Right. I see that after this number one કે developers is on completing the existing projects. નવા લોન્ચીસ જો આ ક્વાર્ટરમાં કે નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં ના થાય તો ઓબ્વિયસ છે કે કરંટ જે સિનારીઓના પ્રોજેક્ટ્સ જે અત્યારે ટોપઅપ થઈ ગયા છે એ બધા પ્રોજેક્ટ્સને સ્ટ્રીમલાઇન કરવામાં પ્રાઇમ ફોકસ હશે ડેવલપર્સનું. So that will be, say, indirectly good for the people. They will be, the developers will be focusing on the existing projects and the new launches would be a little bit away. Hello? 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 Can you hear me? Yeah. It is that is one thing. Second thing is that, yeah, I can hear. Yeah. In terms of sizes, થોડું consolidation થશે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ધારો કે જે ન્યૂ પ્રોજેક્ટ્સ જે અત્યારે ઓન પ્લાન્સ છે એ લોકોમાં સાઇઝિંગનું થોડું ઘણું વેરિએશન આવશે કે ભાઈ થોડું ઘણું સાઇઝિંગ માં થોડું બજેટ સાઇઝિંગ કરીને એક ટિકિટ સાઇઝમાં મળે ક્લાયન્ટને એવું પ્રયત્ન વધારે કરવાનો થશે. Right. In terms of space planning also, balconies would be a major parameter now. કે ભલે જે બી સાઇઝનો અપાર્ટમેન્ટ હોય પણ એક ધારો કે નાની બાલ્કની હોય તો પીપલ કેન હેવ અ બ્રીધિંગ સ્પેસ ઇન એન્ડ આઉટ. સો દેટ વિલ બી વન થિંગ. એટલે Correct. એવા બધા ચેન્જીસ પ્લાનિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, રેવન્યુ સ્ટ્રીમ્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, પ્રોજેક્ટ સાયકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એ બધા ચેન્જીસ થશે. Right. ઓબ્વિયસલી એવું છે કે now when in these circumstances I always have the scene કે liquidity is the king, cash is the king. એટલે જે હોલ્ડિંગ કેપેસિટી અને લેસ ટૂંકમાં મોર લિક્વિડ ડેવલપર્સ છે એ લોકોને બહુ ઓછો વાંધો આવશે. અને Right. ઓબ્વિયસલી ગ્રેડેડ ડેવલપર્સ હોય તો એમ બી દે આર ઇમ્યુન ટુ સચ સાયકલ્સ એટલે બહુ ઓછો વાંધો એ લોકોને આવશે. Correct. And Swagat, your organization has seen thick and thin of lot of decades. I know personally that Tamari company is a zero debt company right now. We absolutely owe nothing to the market right now. So, which is a very a good wicket to be on right now in the current situation. Yeah. But there are a lot of developers in the market who are a little more exposed than they should have been. And their projects are also they're not very sound in terms of their financial management, or they're not sound in terms of the quality that they deliver. Happening with these kind of developers in the market. Now I can see that JJ developers are leveraged more than their free cash flows. I can see that they will be repaying those debts as far as they can, as far as possible. એટલે ધારો કે જે અત્યારે નવા જે સેલ્સ થાય છે અથવા જે ન્યૂ અક્રુવલ્સ થશે in the coming quarters, that is very much probable that rather than planning something new, they will be focusing on their closing their existing debts. So that is the first thing that they do, because opportunity cost of money would be in closing the debts rather than planning something new. અત્યારે short term માટે.
then Right. once the market bounces back, we have n number of options. Well, I think Right. recently Oberoi Realty in Bombay repaid its debt which had taken 2 quarters back at times. Oh, very nice. So that is Okay. a very prime example. One of the listed developers, they have prepaid the debt that they've taken. So Right. I So can they see don't want that the on the interest small burden scale at this also. time. Yeah. So જે અત્યારે સિક્યોર અનસિક્યોર લોન્સ હોય એ બધા અત્યારે પ્રીપે કરીને એને ક્લોઝ કરી નાખશે. રાઈટ. સો સ્વાગતભાઈ, તમે અત્યારે જે કન્સોલિડેશનની વાત કરો છો અને જે અત્યારે જે આ સિચ્યુએશન છે કોવિડની, એમાં તમને એવું લાગે છે there is Correct. some opportunity for investors or first time home buyers to get something on a deal or something like that? એવું લાગે છે તમને કે અત્યારે it may be good time for them to go out and buy something? See, now what happens is કે consolidation is a phase કે કોઈ પણ એક સાયકલમાં consolidation એવો phase છે કે જેમાં after a period of time people have that buying opportunity. Right. Now that benefit can be in terms of flexibility, in terms Right. of payment plans, in terms of anything else. એટલે Right. I don't think as far as I see કે price નું કોઈ એવું major reduction કે એવું કંઈ કરવું પડે. And obviously, જે Right. અત્યારે people with developers with grade A quality of work and good construction delivery schedule, I don't think એ લોકોને કોઈ price reduction ની જરૂરિયાત પડે. પણ yes, Correct. ifs and buts, there can be a few things here and there, and જેના કારણે to keep up the volume consistent. કારણ કે કેવું Correct. છે કે અત્યારે કોઈ પણ ધારો કે now what happens is કે reduction of prices sometimes happens because of necessity also. કે ધારો કે Correct. કોઈક જગ્યાએ કોઈક વસ્તુ કોઈકની આગળ કમિટેડ હોય પણ એ પૂરું ના થયું હોય તો આ એક્ઝિસ્ટિંગ જે ઇન્વેન્ટરી છે એ ઘણા લોકોને પ્લસ માઇનસ આપવી પડે. પણ જે Correct. વિચ આર વેરી ગુડ ઓન ધર બેલેન્સ શીટ, સો દેર આઈ ડોન્ટ થિંક દે હેવ ધીસ પ્રોબ્લેમ એનીવેર. અને એમ પણ રિયલ એસ્ટેટમાં જનરલ કે પ્રાઇસ રિડક્શન બહુ ઓછું જોવા મળ્યું છે. રાઈટ. તમે અત્યારે કે કન્સ્ટ્રક્શનની વાત કરી, તો ડુ યુ સી એની ડિલે ઇન કન્સ્ટ્રક્શન બીકોઝ લોટ ઓફ લેબરર્સ વુડ હેવ ગોન બેક ટુ ધેર વિલેજીસ ઓર ધેર નેટિવ્સ? હવે એ કરેક્ટ લોકોને પાછા લાવવા આ કરેક્ટ કરેક્ટ સિચ્યુએશનમાં એમની જોડે કામ ચાલુ કરાવવું, ગવર્મેન્ટ કેટલી પરમિશન કેટલા લેબરર્સ સાથે કામ કરવાની આપે છે, એમાં કોઈ કોવિડની સિચ્યુએશન આવે કરેક્ટ. છે નથી આવતી, આ બધુંને ધ્યાનમાં રાખીને તમને એવું લાગે છે કે કન્સ્ટ્રક્શનમાં કોઈ ડિલે થશે? યસ, બટ ઓબ્વિયસ કે કારણ કે મેજર ઓન સાઇડ ધ મેન ફોર્સ ઇઝ ધ લેબરર. હવે રાઈટ. એ લોકોનું પ્રેઝન્સ નહીં હોય ત્યાં સુધી ઓબ્વિયસ છે કે એ શેડ્યુલ પિકઅપ થતા એ ટાઈમલાઇન્સ જે માઇલસ્ટોન્સ આપણે પ્રી ડિસાઇડેડ હોય પ્રોજેક્ટ પ્લાન કરતા વખતે એ અચીવ થતા થોડું ઘણું ડિલે થાય. પણ દેટ્સ વોટ આઈ એમ હોપફુલ કે થર્ડ મહિને લેટ્સ સી કે રીતના ચાલુ કરવા દેશે. બીકોઝ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ અ પ્રોજેક્ટમાં ઘણા બધા શેડ્યુલ્સ હોય છે કે જે ઓવરલેપ થતા હોય છે. રાઈટ. ફિનિશિંગ હોય કે પછી કયા સ્ટેજ પર પ્રોજેક્ટ છે એ પણ મેટર કરતું હોય. એ પ્રમાણે રાઈટ. ગેંગ્સ પણ મેટર કરતી હોય. રાઈટ. સ્ટીલ ફિટિંગની ગેંગ, શટરિંગની ગેંગ, એ બધી અલગ બીજી કોઈક એજન્સી હોય, પછી ફિનિશિંગની એજન્સી અલગ હોય. એ બધી ઘણીવાર લોકલ હોય છે. ફ્લોરિંગની એજન્સી રાઈટ. લોકલ હોય છે, પ્લમ્બિંગની લોકલ હોય છે. રાઈટ. એટલે મેજરલી રાઈટ. જે કોર એન્ડ શેલ જે આપણે આરસીસી ને સ્ટીલ સિમેન્ટ કોર એન્ડ શેલ કહીએ એ યુઝ્યુઅલી હા, બધું ચણતર પ્લાસ્ટર ને બીજા બધું. સ્ટેટ્સમાંથી આવતું હોય છે. કરેક્ટ. રાઈટ. ફિનિશિંગ એજન્સીસ જનરલી એટલે લોકલ જ હોય છે. કરેક્ટ. યા રાઈટ. સ્વાગતભાઈ, તમે અત્યારે ઘુમા અને શેલા એ આરએચ ઝોન છે. આરએચ એટલે રેઝિડેન્શિયલ અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ ઝોન. આની અંદર અત્યારે કરેક્ટ પુષ્કળ ડિમાન્ડ છે. આપણા ઇન્ડિયાના ડાયનામિક્સ તમે જેમ કહ્યું એ પ્રમાણે 2 કરોડ ઘરોની ડિમાન્ડ છે જે હજી ફૂલફિલ નથી. અને એ કરેક્ટ that is primarily in the RAH zone or that kind of a segment, affordable housing segment, and you are very very active. કરેક્ટ તમારા બહુ જ લેન્ડમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે શેલામાં અને કરેક્ટ. ઘુમામાં. So, do you see any changes in the demand coming in those kind of areas? એટલે કેવું છે કે અત્યારે વેસ્ટર્ન જે રીજન તમે અમદાવાદના મેપમાં વેસ્ટર્ન રીજન જુઓ તો જે આપણો 76 કિલોમીટરનો રિંગ રોડ છે એની બહારની સાઈડ સાઉથ બોપલ, ઘુમા અને શેલા આ 3 જ વિસ્તાર એવા છે કે જે અત્યારે ઓપન ફોર કન્સ્ટ્રક્શન છે. Right. એટલે તમે એ આખા જે અત્યારે આપણે જે બજેટની વાત કરીએ છીએ કે ટિકિટ સાઇઝમાં ઘર આપવા હોય તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે આપણે આ રીજનમાં ક્યાંય બ્લોકેટ કરીએ તો હરીફરીને આ જ રીજન આવે છે કે જે ઘુમા, શેલા અને સાઉથ બોપલ જે આપણે કહીએ છીએ. Right. બોપલ આઈ થિંક હેઝ બીન સેચ્યુરેટેડ કારણ કે ત્યાં 2009 થી ડેવલપમેન્ટ ચાલે છે એટલે ઇટ હેઝ બીન Correct. સેચ્યુરેટેડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડેવલપમેન્ટ.
Right. ત્યાં તો ઘણા પ્રોજેક્ટ હવે રીડેવલપ થવાનું ચાલુ થઈ ગયા છે. Right. Land પણ availability is also સાઉથ an issue in બોપલ, South Bhopal. યા એટલે સાઉથ બોપલ, ઘુમાની 3 ટીપી છે અને શેલાની 3 ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ છે. એમ કરીને ટોટલ જે 6 ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમનો જે એરિયા છે, સો દેટ ઇઝ અવેલેબલ ફોર કન્સ્ટ્રક્શન ટુ ડેવલપર્સ. એટલે Right. સ્વાભાવિક છે કે જે આ ટિકિટ સાઇઝમાં બજેટ ઓરિએન્ટેડ ન્યૂ અપાર્ટમેન્ટ શોધતું હશે કે જેમાં બધી એમ્યુનિટીઝ હોય. અત્યારના જે બધા ક્લાયન્ટ્સ જે આપણે જોઈએ છે એ બધા યુઝ્યુઅલી કોર્પોરેટ કલ્ચરમાંથી આવતા હોય છે. Right. Most of the clientele that I've seen is working with either some pharmaceutical companies, some automobile companies. ઘણા લોકો સાણંદમાં લોકેટેડ હોય છે, ઘણા લોકો આઈટી કંપનીઝ માંથી આવતા હોય છે. સો they have this niche of એક સારા લોકોની વચ્ચે અથવા સારી કોમ્યુનિટીમાં રહેવાની એમની એક ઈચ્છા હોય છે. અને ગિવન કે એમના ચિલ્ડ્રન્સને બધી જ સુવિધાઓ મળે એવું એમનું થિંકિંગ હોય છે. કે ઇન ટર્મ્સ ઓફ એમ્યુનિટીઝ, સ્વિમિંગ પુલ હોય કે પછી મિની થિયેટર હોય કે પછી કઈ બી ઓપન સ્પેસીસ હોય બિલ્ડિંગ્સમાં, કે એક નાનું ક્રેશ હોય કે લાઇબ્રેરી હોય, તો આઈ રિયલી સીન કે દે એન્જોય સચ થિંગ્સ એમ. Right. અને એક હાઈ ક્વોલિટી પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટની ટીમ હોય કે જે પ્રોપરલી મેન્ટેન કરતી હોય બધા બિલ્ડિંગ્સ, તો એના કારણે બધો ઘણો ફરક પડે. સો પીપલ આર શિફ્ટિંગ ટુવર્ડ્સ ધીસ સાઇડ. એટલે ઓબ્વિયસ છે કે, અને પ્લસ એડિશન ટુ ધેટ ટોટલ જે આપણા અમદાવાદનું એબ્ઝોર્પ્શન છે 8-9 હજાર ફ્લેટનું પર એનમ, એમાંથી 25% માર્કેટ શેર આ એરિયાનું છે, શેલા, ઘુમા અને બોપલનું. એટલે દર વર્ષે અહીંયા 1500-2000 ફ્લેટનું એબ્ઝોર્પ્શન જોયું છે છેલ્લા 2 વર્ષમાં. Right. એટલે ઓબ્વિયસ છે કે પીપલ આર ટ્રાઇંગ ટુ કમ ટુ ધીસ એરિયા. Very nice. Swagatbhai, you are also very aggressive. Aggressive is not the right word, but you are also active in a land acquisition, trading of the land and plots and so on, other than construction as well. So, do you see land acquisition for the new projects in the coming time, the coming months, may slow down a little bit? What are your thoughts on that? એટલે આઈ થિંક દેટ જે સૌથી વધારે ઇમ્પેક્ટ થશે એ કદાચ આ જે લેન્ડ નું જે છે એને કદાચ થોડો ઘણો ઇમ્પેક્ટ વધારે થશે કમ્પેર ટુ ધ બિલ્ડ પ્રોપર્ટીઝ. કારણ કે નંબર 1 કેસ કે જે પ્રમાણેનું લોકેશન ઓફ લેન્ડ અથવા જે પ્રમાણનું આપણે પેચ ઓફ પાર્સલ જોતા હોઈએ છીએ એમાં ઘણીવાર અનલાઇક ધ અપાર્ટમેન્ટ વી સી, there is no backing of financial institution or NBFC or any other company. The reason being that એને લેન્ડ પર જ ફંડિંગ આપે છે ઘણા લોકો, અને પ્લસ દે રિક્વાયર્સ ટુ મચ ક્લેરિટી કોઈ પણ પાર્સલ પરચેસ કરતા વખતે. એટલે જનરલી મેં એવું જોયું છે કે એક જાતનું ઇટ્સ અ સોર્સ ઓફ સેલ્ફ ફંડિંગ એમ. એટલે એના કારણે કેવું થાય કે અત્યારે જે અપાર્ટમેન્ટ બિઝનેસીસમાં, અપાર્ટમેન્ટ બાયર સેલર્સમાં, દે ઓલવેઝ હેવ ધીસ બેકિંગ ઓફ બેંક, કારણ કે બધી બેંક્સ અત્યારે બી વર્કિંગ છે. એટલે they have this huge amount of loan portfolio which they are ready to roll out to the members. પણ લેન્ડમાં અનલાઇક એવું મેં જોયું નથી. એટલે અને હોય તો બી કદાચ 10-15%, 20% જેવો કદાચ રેશિયો હોય, પણ બાકી મેજરલી તો સેલ્ફ ફંડિંગ પરથી જ એ બધું ઊભું કરવું પડતું હોય છે. એટલે સ્વાભાવિક છે કે જ્યાં સુધી જે ડેવલપર્સને સેલ્સ નહીં દેખાય અપાર્ટમેન્ટ્સમાં, તો એ નવા પાર્સલ્સ બાય કરવા માટે દે વિલ બી અ લિટલ સેટબેક. રાઈટ. એટલે but that trend will, I think that trend will pick up in 4-5 months coming from now, depending on the velocity that we see. Okay, so by the end of this year we'll be back to normal. Yeah. By Diwali we expect these things to move ahead with time. Very nice. અચ્છા, તમે સર ઘણું બધું કમર્શિયલ લીઝિંગ બી કરો છો તમારા પોતાના જ પ્રોજેક્ટ્સમાં, તમારા પોતાના જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં. Correct. અને what are your thoughts on the future and the prospect of commercial leasing? Do you think that a lot of corporates will hold buying and they will lease more, or the other way around? So જે કમર્શિયલ લીઝિંગની જે સાઇડ છે ને, that is totally different side comparing to the residential sales કે આપણા કોમર્શિયલ સેલ્સ હોય. કારણ કે રિટેલ બિઝનેસમાં કેવું હોય કે તમારું એગ્રીમેન્ટ પહેલા તો કોની જોડે છે, કઈ કંપની જોડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ આર લીઝિંગ મેકડોનલ્ડ, તો તમારું એગ્રીમેન્ટ જે છે, જે લીઝ એગ્રીમેન્ટ આપણે કહીએ, એ મેકડોનલ્ડ જોડે છે કે તમારી કોઈ અહીંયાની કોઈ કે સબલેટ કરેલું છે એની જોડે એગ્રીમેન્ટ છે, કે કોઈ પણ XYZ કોઈ બધા કોઈ રેસ્ટોરન્ટ હોય કે કોની જોડે એગ્રીમેન્ટ છે, બહુ મેટર કરે. કારણ કે when the franchise is in the picture, that itself is a strong thing. Whereas કોઈક
અહીંયા અત્યારે કોઈ બિઝનેસ જેને લીધું હોય હોલ્ડ પર એની બેલેન્સ શીટ બી ઇફેક્ટ કરે કે આ રેન્ટલ્સ કેવી રીતના ભરી શકશે. અને વન મેજર થિંગ આઈ સી ઇઝ કે જે અત્યારે આપણે ઘણીવાર નેગ્લેક્ટ કરતા હોઈએ છીએ એગ્રીમેન્ટ્સમાં આપણા ફોર્સ મેજર ક્લોઝ કરીને એક વસ્તુ આવે છે કે જેમાં ઇટ કવર્સ મેજોરિટી ઓફ ધ થિંગ્સ કે જેમાં આવા કોઈ ડિઝાસ્ટર થાય અથવા કોઈ પણ કારણસર કઈ પણ વસ્તુ ઉભી રહી જાય તો એમાં કઈ રીતનું રિપરકશન્સ થાય અથવા કઈ રીતનું કરવું અને કઈ રીતે કંઈક એનું કંઈક સોલ્યુશન નીકળે એ યુઝ્યુઅલી બધા અત્યારે લોયર્સ લેંગ્વેજ છે એમ કરીને બાયપાસ કરી નાખતા હોય છે. પણ આઈ થિંક પીપલ વિલ સ્ટાર્ટ પેઇંગ અટેન્શન ટુ ધેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ્સ ઇન એન એગ્રીમેન્ટ કે જેમાં હવે દરેક જણના મગજમાં પ્રશ્ન થશે કોઈ બી ઘર લેતો હશે તો બી કે ભાઈ આવું કંઈક થાય તો શું થશે, કે કોઈ પણ એક લીઝ કરતું હશે કોઈ પણ એક રેસ્ટોરન્ટ કે કોઈ પણ એક ઓફિસ તો એ વિચારશે કે ભાઈ આવું કંઈક થાય તો શું થશે. બટ ઓલ્સો દેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ લેન્ડલોર્ડ્સ કે હવે કઈ રીતે રસ્તો કાઢે છે. ઓબ્વિયસલી અત્યારે જે અમારા ટેનન્ટ છે એ લોકોને બધાને 2-2 મહિનાના અમે મોરેટોરિયમ આપી દીધા છે કે જેમાં વી હેવ નોટ ઇશ્યુડ એન ઇન્વોઇસ ફ્રોમ અવર એન્ડ અને મિનિમમ 1.5 મહિનાનું બધાને મોરેટોરિયમ આપીને પછી વી આર એક્સપેક્ટિંગ કે ભાઈ હવે આ લોકડાઉન પતે પછી એ સ્ટેજ વાઇઝ લેવું કે કઈ રીતે લેવું દેટ we'll discuss with them one on one. એટલે we'll find a solution obviously. This is very unheard of. કારણ કે I don't know. This is the first time I'm hearing the landlords સામેથી they have approached the tenants and given the moratorium to them, which is very, very nice of you. Yeah. Sagar, before we take the questions from the audience, let me ask you one last question. There is this whole new thing of redevelopment that has recently started in Ahmedabad market that we see very frequently now. And with the new circumstances, there may be a little challenge for some short time for developers to acquire new land. In this scenario, do you think that redevelopment would be something that developers will focus further more upon? Yes, obviously. The number one thing is that it is not as capital intensive as purchasing a land and then doing a project. Correct. Also, you are sure about the sales in a redevelopment. Because redevelopment is somewhere like in between a developer and કે તમે કોઈને બિલ્ડિંગ બનાવી આપો છો એ રોલ અને ડેવલપરનો રોલ એ બંનેની વચ્ચેનો એક રોલ છે રીડેવલપમેન્ટ કે જેમાં મેજરલી લેટ્સ સે અબાઉટ 60-75% ઓફ ધ ઓક્યુપન્સી that you are building is already to the existing members. Right. And the free cash flow that you have to generate is from the remaining 30-35% of the things that you are about to sell. એટલે ઓબ્વિયસલી કે કારણ કે કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ નથી, તમને જગ્યામાં બાંધવા મળે છે, બધા અપ્રુવલ્સ પછી ટેનન્ટ્સને પ્રોપર જગ્યાએ શિફ્ટ કર્યા પછી ઓનલી યુ કેન સ્ટાર્ટ ધ કન્સ્ટ્રક્શન એટલે યુ આર ક્લિયર અબાઉટ ઇટ. એમાં બીજા કોઈ કે તમારે કેશ ફ્લો સાચવવા પડે, આ કરવું પડે કે તમારું આ ધ્યાન રાખવું પડે બિકોઝ there are many people to look up to you. કારણ કે તમે જે રીડેવલપમેન્ટ કરો છો કોઈ પણ સોસાયટી હોય મિનિમમ 25, 30, 15, 20 એટલા મેમ્બરની તો હોય જ છે. Correct. So there are lot of heads that are watching you. એટલે that is a good thing and given good parcels of land available on સારી જગ્યાએ કે જ્યાં FSI પૂરેપૂરો કન્ઝ્યુમ થતો હોય એવી જગ્યાએ ડેવલપર્સને રસ પડશે જ હવે 100%. અને વન મોર થિંગ એડ ટુ ઇટ ઇઝ કે મેં હમણાં એવું બી જોયું છે કે બોમ્બેમાં હમણાં 6 મહિના પહેલા એક પોલિસી ઇસ્યુ કરી ગવર્મેન્ટે કે જેમાં અંડર વિચ દે હેવ રોલ્ડ આઉટ અ સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ મોડલ ફોર ધ સોસાયટીઝ. એટલે અમારું જે એક પ્રોજેક્ટ છે એની પાછળ અમે વિટનેસ્ડ ઇટ કે આપણા અમદાવાદમાં જ કે એ લોકોએ સેલ્ફ ડેવલપ જ સોસાયટી કરી. એટલે સોસાયટીના બધા મેમ્બર્સે જાતે લોન લઈ અને કન્સ્ટ્રક્શન લોન લઈ અને એક કોન્ટ્રાક્ટરને હાયર કર્યો, સારામાંના નામચીન આર્કિટેક્ટની પાસથી પ્લાન દોરાવડાય અને નાઉ ધ પ્રોજેક્ટ ઇઝ એટ ફિનિશિંગ સ્ટેજ. ઓ વેરી નાઇસ. એટલે જે અપાર્ટમેન્ટ વધશે એ તો સોસાયટી વિલ સેલ ઇટ ઓફ એન્ડ ધેન ધ ફંડ વિલ બી વિથ ધ મેમ્બર્સ. કરેક્ટ. સો નથિંગ લાઈક ઇટ. એટલે એ પણ પોલિસી એડવોકેટ જો નાની સોસાયટી હોય કરી શકતી હોય તો દેટ ઇઝ ગુડ. કારણ કે ઘણી સોસાયટીઝમાં એવું મેં જોયું છે કે નાના રોડ પર હોય કે 9 મીટર રોડ પર કે 7.5 મીટર રોડ પર સોસાયટી હોય તો એક વસ્તુ હાઇટ નથી મળતી, એના કારણે FSI પૂરો કન્ઝ્યુમ નથી થતો. 15 મીટર એટલે કોઈ પણ ડેવલપર્સ રસ નથી બતાવતા કે ભાઈ નફો કે જે પ્રોફિટ માર્જિન બેસવું જોઈએ એટલું બેસતું નથી. એટલે 15-18 મીટરની હાઇટ મળતી હોય 3-4 માળ બનાવી શકતો હોય તો હવે એટલા તો એક્ઝિસ્ટિંગ હોય જ છે 3-4 માળ સોસાયટીમાં, એ પાડીને એને જ બનાવવું પડે એવું થાય. બરાબર છે. એટલે એ જે સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ વેરી ગુડ ફોર ધોઝ સોસાયટીઝ. ધેટ્સ વોટ આઈ ફીલ. કરેક્ટ.
Superb. Very nice. Thank you very much for answering all the questions in very much in detail. Your knowledge is commendable. Yeah. And let's just open the floor for the viewers right Yeah, now. yeah. So if you have any questions, જેટલા બી આપણા viewers છે અત્યારે, if you want to ask questions, Correct. please type your questions in the comment box and we will Hmm. start taking the questions one after another. There are some questions that has gone above already. And let me just Okay. go through them. મારે થોડુંક scroll કરવું પડશે ઉપર. If just bear with me. And then we can just Hmm. ask you those questions so that people feel satisfied with their questions being answered. Um, And it's worth noting કે આપણા અમદાવાદની જે જે crowd છે that is much informed buyers now. એટલે hopefully they have this very good thing કે જેમાં they always like to look up to such things and correct. they always like to be well informed. Right. Absolutely, yes. આપણે અત્યારે now buyers and developers, I've seen that even developers in Ahmedabad, what the developers used to be 15, 20, 30 years back, and the developers now, there's a day Yeah, and yeah, night yeah. difference. Very true. New generation has come in and that has done also wonders. I've seen a lot of senior developers. They also had a good thought process those days. પણ હવે જે નવું generation Correct, with correct. a proper education and new thought process, they are doing really phenomenal work in Ahmedabad. Correct, એક correct. ક્વેશ્ચન છે અહીંયા આગળ from Mr. Dhruvin 1991 નો commercial warehousing Okay. leases પર શું market નું તમારા thought process છે? Commercial warehousing. So I think this is one sector, warehousing, industrial development is one sector, in which India and Gujarat per se has tremendous opportunity after this Right. time. The reason being one, કારણ કે જે બી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અત્યારે ચાઇનાથી રિલોકેટ થવાનું વિચારે છે, so we have that gravity કે આપણે એ લોકોને પુલ કરી શકીએ. We have all the Right. resources. The government is very much, into development. આપણે all over India અને ગુજરાતના મોડલ બંનેની વાત છે. So we can Right. really attract those industries and then we can give them a proper space. આ બધી વસ્તુમાં ગવર્મેન્ટનો બહુ જ સહકાર જોઈતો હોય છે કારણ કે these are the companies which require huge chunk of land in Right. acres and acres. એટલે Right. આટલી મોટી પાર્સલ ઓફ લેન્ડ એક ક્લિયર પાર્સલ ઓફ લેન્ડ અમદાવાદમાં શોધી અને આપવું એ લોકોને દેટ ઇઝ ધ મચ પ્રાયોરિટી કે આપણે બધા જ ઇવન યુ એઝ એ રિયલ એસ્ટેટ કન્સલ્ટન્ટ એન્ડ અધર પીપલ ઓલ અરાઉન્ડ દે શુડ ફોકસ ઓન કે આ બધા Right. લોકોને એક આપણે વેલકમિંગ એટીટ્યુડ બતાવીએ અને એ લોકોને બધા આપણે અહીંયા સેટલ કરીએ તો જેના Right. કારણે generations of people, one, they will get employment, two, the surrounding areas will flourish in Correct. residential markets, also in commercial markets. For example, તમે Very well શેલા said. ગુમાની જે વાત કરી અત્યારે એ એનું એક મેજર વન ઓફ ધ કારણ એ બી છે કે સાણંદ સૌથી નજીક છે ત્યાંથી બરાબર અને છે. સાણંદના આટલી બધી ફેક્ટરીઝ છે આટલા બધા કંપનીઝ છે કે જેના કારણે આઈ હેવ સીન માય ક્લાયન્ટેલ which are very much into ટ્રાન્સપોર્ટેશનના ઇશ્યુઝમાં કે ભાઈ Correct. હું ફલાણી જગ્યાએ રહેતો હતો ત્યાંથી મારે સાણંદ આવવાનું હતું તો મારા દિવસમાં અઢી કલાક તો ટ્રાવેલિંગમાં નીકળી જતો હતો પણ Correct. બીકોઝ આઈ એમ પર્ચેસિંગ આ પ્રોપર્ટી ઇન ધીસ એરિયા ધ રીઝન બિંગ કે મારું એ ટ્રાવેલ ટાઈમ છે સીધો 45 મિનિટ પર રિડ્યુસ થઈ જાય છે 2 and 4 Correct. ટોટલ. Absolutely. So I get to spend more time with family and etc. એટલે we બરાબર. should have a welcoming attitude towards such companies કે Correct. જેના કારણે આપણે એ લોકોને એબ્ઝોર્બ કરી શકીએ. ફોર Right. એક્ઝામ્પલ ધ સ્ટેટિસ્ટિક દેટ હેવ રેડ ઇઝ કે અત્યારે જે મોબાઈલનું પ્રોડક્શન છે વર્લ્ડનું એમાંથી 50% ચાઇનામાં થાય છે Right. અને આપણા ઇન્ડિયામાં 1% થાય છે. Correct. જો આટલો જે ચંક છે આપણો 1%નો ધારો કે 3% બી કરી શકીએ તો દેટ Which વિલ is a મેક અ lot of મચ business. ડિફરન્સ. Correct. એટલે ધીસ ઇઝ જસ્ટ વન એક્ઝામ્પલ. આવી બહુ જ બધી વર્ટિકલ્સમાં બહુ જ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં છે. દેર આર વેરિયસ યુ કેન નેમ ઇન એન્ડ યુ હેવ ઇટ કે જે આપણે એટ્રેક્ટ કરી શકીએ એબ્ઝોર્બ કરી શકીએ અને એટલી ડિમાન્ડ પણ છે આપણે ત્યાં કે Correct. અત્યારે જેમ કે લોકો ચાઇના જઈને ફર્નિચર લેવા જાય છે કે કઈ બી વસ્તુ કઈ એક્સવાઇઝેડ વસ્તુ હોય તો ચાઇનામાં જવાનું પ્રિફર કરે છે પણ ઇફ ઇટ્સ હિયર તો વી હેવ ડ્યુઅલ એડવાન્ટેજ. Absolutely. 100% true. એક બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વેશ્ચન છે. હાઉ ડઝ ધ વર્ક ફ્રોમ હોમ લુક્સ ટુ અફેક્ટ ધ કમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટ? TCS set to have 25% workforce in office from 2025.
એટલે અત્યારે બીકોઝ ઓફ ધીસ સમટાઈમ્સ પેલું need is the mother of all inventions જેવી વાત છે કે અત્યારે because there is a need, lot of people have started doing work from home regimes Correct. and routines, I mean, and હવે because of that, now do you think that commercial real estate demand may reduce gradually over a period of time? See, personally speaking, I think that work from home is a thing આપણે ઇન્ડિયામાં અને પર સે ગુજરાતમાં કે જે નેસેસિટી બેઝ છે. આજે કોઈ પણ માણસ વર્ક ફ્રોમ હોમ ધારો કે ઘરેથી કરતો હશે તો એવું લગભગ ઓછું હશે કે જેમાં એ માણસ ને વર્ક ફ્રોમ હોમ જ કરવાનું કીધેલું છે કંપનીએ, લાઈક ટૂંકમાં ડ્યુરિંગ હિઝ હોલ ટેન્યુઅર. ધારો કે કોઈક એવી કોઈક વસ્તુ હોય કે જેના કારણે હી હેઝ ટુ વર્ક ફ્રોમ હોમ, અથવા એવા કોઈક દિવસો હોય કે બીકોઝ હી કે નોટ ગો ટુ ઓફિસ ઓર વોટ એવર, ઇફ ધ ઓફિસ ઇઝ ક્લોઝ ઓર XYZ રીઝન્સ, તો દેન ઓનલી હી ઇઝ વર્કિંગ ફ્રોમ હોમ. આપણા અત્યારે ત્યાં કલ્ચરમાં હજી દેટ થિંગ ઇઝ નોટ ડોમિનન્ટ કે ભાઈ વર્ક ફ્રોમ હોમ ઇઝ અ મેજર થિંગ, દેટ આપણે વર્ક ફ્રોમ હોમ વિલ નોટ કમ અક્રોસ પીપલ કે એ એમ લાઈફ ટાઈમ વર્ક ફ્રોમ હોમ જ કરતા હોય. એટલે આપણા પરસે આપણે ઇન્ડિયન રિયલ એસ્ટેટમાં અને ગુજરાત રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આઈ ડોન્ટ થિંક દેટ વુડ બી અ મેજર ડિટરન્ટ. બટ ઓબ્વિયસ કે અત્યારે જેમ કોમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટ છે તો એમાં આઈ એડ વન પોઈન્ટ કે અત્યારે જે કોમર્શિયલ ઓફિસીસ કે જે બધું અમે વેચેલું છે એમાં વી હેવ સીન ઓન એન એવરેજ કે 100 સ્ક્વેર ફીટ જગ્યા પર પર્સન એલોકેટ કરવામાં આવે છે ઓન એન એવરેજ. ઘણા લોકો 125 કરતા હોય છે, ઘણા લોકો 80 સ્ક્વેર ફીટ કરતા હોય છે. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ કાર્પેટ એરિયા. કરેક્ટ. ધારો કે માન લો કે કોઈનો 10 લોકોનો સ્ટાફ હોય તો 1000 સ્ક્વેર ફીટ કાર્પેટની ઓફિસ એ લોકો યુઝ્યુઅલી પ્રિફર કરતા હોય છે. કરેક્ટ. ઘણી જગ્યાએ ધારો કે 20-25 લોકોનો સ્ટાફ હોય તો 2500 સ્ક્વેર ફીટ 2000 સ્ક્વેર ફીટ જેવી ઓફિસ પ્રિફર કરતા હોય છે. કરેક્ટ. એટલે એ વસ્તુ છે કે નાઉ પીપલ વિલ થિંક કે ભાઈ આપણે થોડી વધારે સ્પેસની ઓફિસ લઈએ, કારણ કે પીપલ ને આ બધી જગ્યાએ મેન્ટાલિટી થઈ જશે કે આપણે ડીક્લટરાઇઝેશન કરીએ બને એટલું આપણે, બીકોઝ સી ધીસ નોટ જસ્ટ ધીસ થિંગ, દેર આર મેની અધર થિંગ્સ કે ભાઈ કોઈ પણ એક ફ્લૂ છે કે કોઈ પણ એક XYZ કન્ટેજિયસ ડિઝીઝ, કોઈ પણ એક નાની નાની વસ્તુ બી હોય કે જેના કારણે માણસને અઠવાડિયું 10 દિવસ બી ઘરે રહેવું પડે એવું થતું હોય છે. તો પીપલ વિલ સી કે ભાઈ આપણે બને એટલું ધારો કે એ 100 સ્ક્વેર ફીટ જગ્યાની બદલે ધારો કે 150 સ્ક્વેર ફીટ પર એલોકેટ કરીએ, પ્લાનિંગ કરીએ કે કેબિન્સ મોટી કરી કે વર્ક સ્ટેશન્સ વચ્ચે ડિસ્ટન્સ વધારે રાખીએ. અત્યારે જે 2-2.5 ફૂટ હોય છે એની બદલે ધારો કે 4-4.5 ફૂટ જેવું ડિસ્ટન્સ રાખીએ. તે બધી વસ્તુ આ જે 3 મીટરનું સરકારે આપણને કીધેલું છે એ બધાના મગજમાં એકવાર વાગ્યા કરશે કે ભાઈ 3 મીટર ડિસ્ટન્સ હોય તો આપણને કઈ ના થાય, 3 મીટર ડિસ્ટન્સ હોય તો કઈ ના થાય. એટલે 6 ફૂટ 5 ફૂટ 6 ફૂટ જગ્યા હોય તો વી આર બેટર ઓફ એમ. બરાબર. એટલે એના કારણે એક વસ્તુ એવી થશે કે જે અત્યારે ઓફિસ સ્પેસીસ છે, that same company will prefer bigger office space. For that he will have to go a little bit farther. એટલે all in all you'll see the development will push towards fringe areas આ બધી વસ્તુના કારણે. કરેક્ટ. to up to some percentage. વેરી નાઇસ. અને ઘણી જગ્યાએ મેં એવું બી જોયું છે, વન મોર પોઈન્ટ આઈ લાઈક ટુ એડ કે ઘણી જગ્યાએ સેલ એન્ડ લીઝ બેક એગ્રીમેન્ટ્સ પણ થાય છે. ધારો કે ઘણી ઓફિસીસ એવી છે કે જ્યાં 15,000 ફૂટ 20,000 ફૂટ જગ્યા ઓક્યુપાય કરતી હોય તો આ વસ્તુ પછી વોટ દેવ ડન ઇઝ દેવ ડન સેલ એન્ડ લીઝ બેક એગ્રીમેન્ટ કે કોઈક ઇન્વેસ્ટર મળતો હોય તો એને આખી ઓફિસ વેચી નાખે 15,000 ફૂટની અને પછી એની પાસથી એને રેન્ટ આપીને એ લોકો રેન્ટ પર રહે. રાઈટ. ઇન ટુ સોલ્વ ધીસ લિક્વિડિટી ઇશ્યુઝ. કરેક્ટ. એક બીજો એડવોકેટ કાજલ ઠક્કરનો ક્વેશ્ચન છે, once lockdown is over, which segment do you see the higher demand in? Commercial, affordable housing, regular housing, weekend homes? But obvious affordable housing is the right answer, and there are very obvious reasons for it. કારણ કે the ticket size of people, the buyer crowd, કારણ કે આજે માન લો કે ઘણા લોકો એવા છે આપણા અમદાવાદમાં અને ગુજરાતમાં કે જેનું ન્યુક્લિયર ફેમિલીની આવક 40,000 થી 50,000 ની વચ્ચે છે. એટલે ધારો કે if the wife is not working, then husband would be earning about 40,000 to 50,000. This is I'm talking about the basic things that I've seen in the trend. I've seen. અને ન્યુક્લિયર ફેમિલી હોય તો એ બંને જણનું ભેગું થઈને ઘણીવાર 70,000, 80,000, 90,000 રૂપિયા પર મંથની સેલેરી અક્રૂ થતી હોય છે. નાઉ રિવર્સ કેલ્ક્યુલેશન કરો તમે કે ભાઈ જેનું ધારો કે માન લો કે 40,000 કે 50,000 જેવું કોમ્બિનેશન ઓફ સેલેરી થતી હોય પર મંથની, તો એને ઇઝીલી 30 લાખની 32 લાખની લોન પાસ થઈ શકે.
Correct. હવે જો એ 32 લાખની લોન પાસ થઈ શકે, કારણ કે હવે અત્યારે એલટીવી રેશિયો ગવર્મેન્ટ ઇઝ છેલ્લે આપણે જોયું છેલ્લા વર્ષમાં કે હવે ફોર અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ દેવ ઇન્ક્રીઝ કે બધા કે Right. તમારું આટલું ઈએમઆઈ પેઇંગ કેપેસિટી થોડી વધારી છે સરકારે. Hmm. એટલે 35 લાખની લોન, 30-35 લાખની લોન ઓન ઇન જનરલ જે મેં ટ્રેન્ડ, જે મેં ફ્લેટો વેચ્યા છે અથવા જે મેં ફ્લેટો બનાવ્યા છે બધામાં મેં આ ટ્રેન્ડ જોયેલો છે કે 30-35 લાખ Right. તો એ લોકો લોન સાઇઝ હોય જ છે. એટલે એના કારણે તમે જુઓ તો 40-45 બહુ બહુ તો 50-55 લાખના ફ્લેટો ડિપેન્ડિંગ ઓન સાઇઝીસ એ વધારે પ્રોપેબલ છે. Correct. વેન યુ ડુ અ એનાલિસિસ ઓફ ધ સેલરી સ્ટ્રક્ચર આપણા ઓલ ઓવર ગુજરાતમાં અને અમદાવાદમાં, તો યુ સી કે ધીસ ઇઝ ધ મીડિયન રેન્જ કે જ્યાં મેજોરિટી ક્રાઉડ ફોલ થાય છે. All right. There is this question from Mr. Vishwas Tank. I am a Okay. brickwork and plasterwork contractor in Ahmedabad, so I have the concern that now after this time, how will I survive without the labor? હવે લેબર કદાચ એમની નહીં હોય અને લેબર જતી રહી હશે, એટલે કે હવે Correct. how it is the situation that he has. I do not know how much you can answer that, but if you can try. યા એટલે એમાં કેવું છે કે ડિપેન્ડ્સ કે તમે વિથ હુમ યુ આર વર્કિંગ, તમારો ક્લાયન્ટ કોણ છે. નાવ હવે ઓબ્વિયસલી કે અત્યારે જે સ્મોલ સ્કેલ વસ્તુઓ છે એની ઇફેક્ટ થોડી વધારે કરશે કમ્પેર ટુ બિગ સ્કેલ ક્લાયન્ટ. હવે ધારો કે કોઈકનું બંગલો ચાલતો હોય કે કોઈકનું ધારો કે નાનું કોઈ કામ રાખેલું હોય અથવા એમાં મેજર કરતા હોય તો થોડું એક મોરેટોરિયમ તો જોઈશે જ. પહેલી વાત તો પોતાના જે લેબરર્સ છે એમને એ પાછા આવે એનું મેક્સિમમ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો લેબરર્સ એમની પાસે હશે તો હીલ હેવ એજ ઓવર અધર કોન્ટ્રાક્ટર્સ કે મારી પાસે આટલો વર્કફોર્સ છે તો હું આ કામ લઈ શકું છું, તો આ કામ કરી શકું છું. અને દેટ શુડ બી ધ ફર્સ્ટ ટાર્ગેટ. એ વસ્તુ પૂરી થાય પછી દેન યુ શુડ લુક ફોર વર્ક વોટ એવર લેવલ ઇઝ વર્કિંગ ઇન. અને એમાં જો જે એક્ઝિસ્ટિંગ વર્ક હોય એને રિટેન કેવી રીતના કરવું એ એમને ખાસ વિચારવું જોઈએ કે ભાઈ ધારો કે મને પ્લસ માઇનસ થોડું ઘણું થાય છે તો હું 1-2 મહિના રાહ જોઈને પણ હું એનું જ કામ કન્ટિન્યુ રાખું રાધર દેન ડિસકન્ટિન્યુઇંગ ઇટ. અને પહેલા તો લેબર્સ પાછા આવે એનું ખાસ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કરેક્ટ. Krunal Sanganino question છે, is the post COVID-19, is this the correct time to buy property or one should wait? It can be answered in two ways કે પ્રોપર્ટી બાઇંગમાં જો વેટ કરવાનો થાય તો એનું રીઝન એવું કંઈ કોન્ક્રીટ રીઝન હોય કે ભાઈ આપણે વેટ કરવો છે કે એને if they're waiting to see price corrections, so I don't think that that's going to be there in near future. કે ભાઈ આપણે થોડું મોડું લઈએ અને આપણને સસ્તું મળતું હોય એવું I don't think that's there. પણ if the waiting is because of say ફેમિલીના કોઈક ધારો કે અંદર એવું કંઈક વિચાર્યું હોય કે ભાઈ આપણે આ એરિયાની આ એરિયામાં જવું છે, એટલે ઓબ્વિયસ છે પ્રોપર્ટી પરચેઝમાં બને એટલો ટાઈમ આપવો જોઈએ. પ્રોપર્ટી પરચેઝમાં જેમાં તમારા લોકોની હેલ્પ હંમેશા એ લોકોને બધાને રહી છે કે ઓપ્શન્સ હંમેશા જોવા જોઈએ, એરિયાઝ જોવા જોઈએ, ડેવલપમેન્ટ જોવા જોઈએ. એમાં જેટલો ટાઈમ આપવો હોય ભલે ને 2 મહિના 4 મહિના જેટલો ટાઈમ આપવાનો હોય એ આપીને પરફેક્ટ પોઈન્ટ પર ડીલ સ્ટ્રાઇક કરવી જોઈએ. સુપર. आज सेम similar question હતો impact 3D નો, that what do you think I am as an investor in a high end project, should I have to wait or should I buy after lockdown or wait until Diwali time? Pretty much you have answered the same question. Correct. Mr. Anil Jinjuwadia no question છે, do you think overhead costs and labor costs will go very high? How you will adjust this cost rise? તમારા કન્સ્ટ્રક્શનમાં જે કોસ્ટ ઉપર જો જવાની તમને લાગે છે અને if it goes up, how would you adjust that? Now, it depends on the contracts that you've done with the contractor. ઘણી જગ્યાએ આઇટમ રેટ કોન્ટ્રાક્ટ હોય છે, ઘણી જગ્યાએ યુનિટ રેટ હોય છે, ઘણી જગ્યાએ પર સ્ક્વેર ફીટ બેસિસ પર કોન્ટ્રાક્ટ હોય છે. હવે જે જગ્યાએ પર સ્ક્વેર ફીટ બેસિસ પર કોન્ટ્રાક્ટ હોય એમાં ધ ડેવલપર ઇઝ ઇમ્યુન ટુ સચ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ બીકોઝ ઇટ ઇઝ કવર્ડ બાય ધ કોન્ટ્રાક્ટર એજન્સી. ધારો કે જો ડેવલપર જાતે યુઝ્યુઅલી બધા કોન્ટ્રાક્ટ થ્રુ જ કામ કરે છે અત્યારે ડેવલપર મેજરલી જે મેં જોયા છે બધા. પણ જો ઘણીવાર કોઈક ધારો કે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોઈ ડેવલપર જાતે એને શટરિંગ એજન્સી ને સ્ટીલ એજન્સી હાયર કરી હશે તો દેન ઓબ્વિયસલી યુ હેવ ટુ બેર ધ બ્રન્ટ ઓફ એસ્કેલેશન ઓફ પ્રાઇસીસ ઇફ ઇટ હેપન્સ કે ધારો કે લેબર કોસ્ટ થોડી ઘણી વધે છે શોર્ટ ટર્મ માટે. કારણ કે લેબર્સ અત્યારે 2 મહિના માટે નહીં આવવાનો પ્રયત્ન અને એ લોકોને પાછા ખેંચવા હશે તો ઓબ્વિયસ છે કે એ લોકોને થોડું તકલીફ પડશે. પછી તો એકવાર બધું નોર્મલાઇઝ થઈ જશે પછી તો ઇટ વિલ બી એઝ ઇન ટ્રેન્ડ જેટલું જેવું ચાલતું આવ્યું છે એવું થશે. રાઈટ.
એક ક્વેશ્ચન છે માહિન પટેલનો. વોટ આર યોર થોટ્સ ઇન પ્લોટિક ડેવલપમેન્ટ સ્લેશ વીકેન્ડ હોમ્સ ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોસ્ટ ઓકે. COVID-19? યસ, એટલે પ્લોટેડ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ અ થિંગ કે જેમાં જનરલી સેકન્ડ હોમ તરીકે લોકો જોતા હોય છે મેજરલી. આઈ થિંક તમે પણ ઘણી બધી ડીલ્સ રાચરડામાં કરી છે એઝ ફાર એઝ આઈ હર્ડ. એટલે એ બધી યસ. વસ્તુઓ એક સેકન્ડ હોમ તરીકે લોકો જોતા હોય છે. અને ઓબ્વિયસલી આ ટાઈમમાં આપણને સેકન્ડ હોમનું વેલ્યુ ખબર પડશે કે ભાઈ ધારો કે અત્યારે કોઈ એક જગ્યા છે જ્યાં આપણે રહેતા હોઈએ છીએ અને ધારો કે સરકારે હોટસ્પોટ ડિક્લેર કર્યો છે કે ભાઈ આ થોડો ઇશ્યુ સ્પોટ છે કે જેમાં વધારે કેસીસ થયા છે, તો ઓબ્વિયસ પીપલ વિલ થિંક કે ભાઈ કોઈ બીજા એરિયામાં એક ઘર હોય અથવા દૂર એક કોઈ ફાર્મ હોય તો આપણે ત્યાં જઈને રહી શકીએ 10-15 દિવસ માટે. Now, રાઈટ. weekend homes would have another definition of another reason to purchase. And that would be a good thing. કરેક્ટ. Weekend homes would be a good thing where people can invest. Again, those are areas which are developing and there is much potential of development there. If the સાચી વાત given છે. if again property જે તમે જે પ્રોજેક્ટ જોઈ રહ્યા છો એ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે હોવો જોઈએ. તમને એનું પર્પસ શું છે એ પ્રમાણેની વસ્તુ બધી એમાં હોવી જોઈએ. કરેક્ટ. પ્રોપર રોડ વિડ્થ છે કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે કે ત્યાંનું ક્લબ હાઉસ છે, એ બધી વસ્તુઓ ખાસ જોવી જોઈએ ક્લાયન્ટ. રાઈટ. રાઈટ. તમારું આને એબ્સોલ્યુટલી. વિશે તમે કેવું છે? કીધું ના, તમારું 100% યુ આર રાઈટ. મારા જે અત્યારે જેટલા બી ઘણા બધા ક્લાયન્ટ સાથે ને ઘણા બધા ડેવલપર મિત્રો સાથે બી વાત કરી અને મેં આવા તમે કરેક્ટ, કહ્યું એ પ્રમાણે વીકેન્ડ હોમ્સના રાંચેડા એરિયામાં, રાંચેડા સરાઉન્ડિંગ એરિયામાં, સાણંદ એરિયામાં ઘણા કરેક્ટ, બધા કરેક્ટ, ટ્રાન્ઝેક્શન કરેલા છે અને દે આર ઓલ હેપી કરેક્ટ. રાઈટ. હવે મને એમ જ કહે છે કે આનંદભાઈ, જે તમારી પાસેથી લીધી હતી આ પ્રોપર્ટી 2 વર્ષ 3 વર્ષ પહેલા, અત્યાર સુધી એઝ અ હા, વીકેન્ડ હોમ જ વાપરતા હતા. અત્યારે અમે એઝ અ ફર્સ્ટ કરેક્ટ, હોમમાં કરેક્ટ. જ એને યુઝ કરી રહ્યા છે. અમે ત્યાં જ શિફ્ટ થઈ ગયા છીએ અને ત્યાં જ એન્જોય કરી છે. વેરી ટ્રુ, એમ્યુઝેબલ છે વેરી ટ્રુ. નહીં, આ ઘરે બી નથી, પેલા ઘરે બી નથી. તો હિયર વી એન્જોય, કરેક્ટ, વી ગેટ કરેક્ટ. ટુ હેવ અ લાર્જર સ્પેસ એન્ડ closer to the environment and so on. So absolutely, you સાચી are વાત. 100% right. એક બહુ જ વેરી સરસ ટ્રુ, ક્વેશ્ચન વેરી ટ્રુ. છે સ્વાગતભાઈ. It is directly to you, asked to you personally. At very young age, you have achieved a lot. What are your principal? I'm adding the word your guiding star or the north star that you have in your mind whenever you work. For me, my father has always been a guiding star because I've looked up to him since I was very young. And Right. I think there are three parameters. One is કે અત્યારની generation છે એમાં education and exposure is a very much prime thing which Correct. determines how uh, at a good age you can move forward. કારણ કે Right. તમારું એક્સપોઝર એજ્યુકેશન બહુ મેટર કરે છે. વન. સેકન્ડ ઇઝ કે Correct. તમારું હાર્ડવર્ક Right. અને તમારી કન્સિસ્ટન્સી કે ઇન Right. વિટ એવર ફિલ્ડ યુ આર યુ શુડ બી ઓલવેઝ ફોકસ ટુ પર્ટેનિંગ ધેટ ફિલ્ડ ઓનલી. ઘણી જગ્યાએ મેં અત્યારે જે બીજા બધા મેં જોયા છે કે ઘણી જગ્યાએ એવું હોય છે કે દે ફોકસ ઓન 3-4 થિંગ્સ એટ અ ટાઈમ કે ભાઈ આ બી કરી લઉં, આ બી કરી લઉં, આ બી કરી લઉં, તો પછી એ થોડું હે વાયર થઈ જાય. એટલે વી શુડ બી Correct. ઓલવેઝ ફોકસ ટુવર્ડ્સ વન પર્ટિક્યુલર પ્લેટફોર્મ. કે ધારો કે કઈક વસ્તુ આપણે ડિસાઈડ કરેલી હોય જે આપણને ગમતી હોય તો વી શુડ ઓલવેઝ ફોકસ ટુ ધેટ થિંગ ઓનલી. અને Right. ત્રીજી વસ્તુ ઓબ્વિયસલી છે કે એથિક્સ અને તમારી ઓનેસ્ટી. દેટ ઇઝ Right. આ બધી ત્રણમાં આગળનું બે નહીં હોય ચાલે, પણ ત્રીજી વસ્તુ તો ખાસ હોવી જોઈએ કે જેના Absolutely. કારણે Very યુ well હેવ અ said. લોંગ ટર્મ ઇમ્પેક્ટ. કારણ કે ફોર ધ યંગ જનરેશન ઇટ્સ અ લોંગ લાઈફ ટુ ગો. એટલે Very એ well said. લોકોને હંમેશા એથિકલી મોરલી જેટલા લોકો એના સર્કલમાં જોઈન થશે તો ઇટ વુડ બી મોર હેલ્પફુલ ટુ ધેમ ઇન ધ ફ્યુચર. Right. We'll just take last 2-3 more questions. There is this યા question from Mr. Kush Kattu. Um, હમ how does real estate in terms of co-working spaces look like locally? કરેક્ટ It is already started a lot in Pune, Mumbai, for example. I'm sure there's a lot of demand કરેક્ટ of co-working spaces in Ahmedabad also. પણ એટલે તમારા ટ્રુ. as per you, what do you think are the future of co-working spaces? યસ, કોવર્કિંગ સ્પેસ ઇઝ અ વેરી ગુડ ફિલ્ડ. આપણા અત્યારના અમદાવાદના રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટમાં it has there are huge volumes of spaces taken up by co-working spaces and it is very good for the industry as in general also. કારણ કે people get a good exposure. એક નાની મહિનાના 5-6 હજાર રૂપિયાથી તમે લોકો એક ઓફિસની સ્પેસમાં એન્ટર થઈ શકો, ત્યાં તમે નેટવર્ક કરી શકો. તો કોવર્કિંગ સ્પેસ કલ્ચર વિચ શુડ બી ડેવલપ મોર એન્ડ મોર. અને એક બહુ સારી વસ્તુ છે. Right. ઇવન ફોર ધ લેન્ડલોર્ડ્સ દે હેવ ધીસ વેરિયસ મિકેનિઝમ્સ કે જેમાં મિનિમમ ગેરંટી રેવન્યુ શેર થતા વી હેવ સીન કે જે પ્રોપર્ટી અત્યારે આપણી પાસે પ્રીલિસ્ટમાં વેચવા માટે આવે છે તો they have fetched higher rentals than the other offices that are there in the market. Correct.
and they have Correct. good sustainability also. કારણ કે નાના clients છે cater કરતા કરતા they have a huge chunk of clientele. તો સસ્ટેનેબિલિટી સારી રહે છે, લોંગ ટર્મ સુધી ટકી શકે છે. એટલે બંને બાજુ ઓલ ઓવર લેન્ડલોર્ડ્સ પરથી જો તો બી સારું છે, ટેનન્ટ્સ માટે જો બી સારું છે. Right. Very And nice. it should be encouraged. Uh, Mr. Krutang Patel, no, it's a very desperate question because he's asked for many times. I've been ignoring, but not ignoring is not the right word. I've not been able to get chance to reach there, but he's been consistently persistent, and it is regarding his career. So I really want to ask you this question: what are the post-COVID opportunities for a fresh engineer and a job seekers in construction industry? એટલે જે એમ્પ્લોયમેન્ટ જે કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ડસ્ટ્રી આપતું હતું એમાં જે ફ્રેશ એન્જિનિયર્સ કે નવા જે જોબ સીકર્સ ફોર ધેટ ઇન્ડસ્ટ્રી ડુ દે સ્ટીલ હેવ હોપ્સ is what he's trying to ask. Yes, why not? Why not? There has always been એક લર્નેડ ક્રાઉડ અને એક ટેકનિકલ બેકગ્રાઉન્ડ વાળા લોકોની હંમેશા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જરૂર રહે છે અને રહેશે જ. જેના કારણે there are basic few things that should be always be reflected in a CV, કે જેમાં યુઝ્યુઅલી જે આપણે જોતા હોઈએ છીએ એમાં those are the things that are majorly should be there. One is કે the experience that he has had should be consistent. એક સ્પેસિફિક એક્સપિરિયન્સ હોવો જોઈએ. ધારો કે અગેન the same point I told you આની પહેલા કે આ એક સ્પેસિફિક વસ્તુમાં લાંબા ટાઈમ સુધી કામ કરેલું હોવું જોઈએ. કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર બી બહુ બધી વસ્તુઓ છે, બિલ્ડિંગ, પછી સુપરવિઝન, પછી એક્ઝિક્યુશન ફિનિશિંગમાં, એક્ઝિક્યુશન આરસીસીમાં, ઓલ ઓવર સાઇટ મેનેજમેન્ટ, એટલે બહુ બધી વેરિયસ થિંગ્સ છે. દેટ્સ વોટ વી લુક ઇન અ સીવી. પહેલા કે એક સ્પેસિફિક વસ્તુમાં ધારો કે માન લો કે એને ઇલેક્ટ્રિકલ સુપરવિઝન જ કર્યું હશે તો ભલે ને 3-4 વર્ષ કર્યું હશે પણ એ વધારે હેલ્પફુલ રહેશે. કારણ કે વી નો કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર હાયર કર્યો છે તો આપણે વી આર ડિવાઇડ ઓફ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી કે ભાઈ એ માણસ એ જોઈ શકશે. એટલે ટ્રાય ટુ બી સ્પેસિફિક ઇન વોટ એવર યુ આર લર્નિંગ રાઇટ નાઉ and keep it consistent for a long period of time so that you can be ahead of other people. The second number of point is કે try to learn more and more software. જેમ કે અત્યારે કોઈ પણ CAD સોફ્ટવેર હોય કે કોઈ પણ એક બજેટિંગનું સોફ્ટવેર હોય, એ બધા સોફ્ટવેર્સ keep on learning. This is a very good time to take certificate courses. So rather than watching movies કે એવું કઈ, તમે ધારો કે દિવસના 1.5-2 કલાક અત્યારે આપો, તો 1.5-2 કલાક પણ તમે દિવસના આપો, તમારી પાસે હજી બી 10 દિવસ છે તો તમે 20-25 કલાકનો એક કોર્સ ઓનલાઈન ઘણી બધી વેબસાઇટ છે કે જે ઓનલાઈન કોર્सेस આપે છે, સર્ટિફિકેટ્સ પણ આપે છે, એવું કંઈક કોર્સ કરી નાખો તો તમને તમારા સીવીમાં એક સ્ટાર એડ થઈ જાય. This actually is a very, very good feedback, Swagat bhai, because I've seen a lot of people who are then, and that was okay for first 3-4-5 days, that they binge on a lot of web series, lot of movies, and so on. But eventually the work has to continue. There it's a time of, gift of time that we have got and should be used very carefully. Very true, very true. Very nice. We'll just take one last question because we are running out of the time. We're almost an hour now and we planned for about 40-45 minutes. But we'll just take this last question. It's from Capsicum Wall Ideas. Do you think after COVID-19 there would be any change in the purchasing pattern in real estate in terms of investors and in terms of first-time home buyers? Yes, there would be a shift of purchasing patterns. એટલે ઇન ટર્મ્સ ઓફ અગેન મેં તમને કીધું કે ભાઈ સ્પેસિફિક રિક્વાયરમેન્ટ્સ હશે કે ભાઈ પીપલ વિલ સી કે ભાઈ પ્રોપર્ટી મેનેજ પાસ્ટ પ્રોજેક્ટ્સ ઓફ ડેવલપર્સ વુડ રિફ્લેક્ટ ધ કરંટ સિનારીઓ, કે એના પાસ્ટ પ્રોજેક્ટ જોવામાં આવશે, એ બધા સોસાયટીઝ કેવી રીતના મેન્ટેન્ડ છે, હાઇજીન કેટલું ફોલો કરે છે. બીજી વસ્તુ કે પ્લાનિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ઓપન સ્પેસીસ, પ્રોપર ઓપનિંગ્સ ઓફ વિન્ડોઝ, વોશ એરિયાઝ આર ધેર ઓર નોટ. And in terms of planning, obviously, people will look forward to more things. They're already looking to good things. Now they'll look for more things. Also, in terms of finance raising, people will search for the banks which are giving. મેં તમને કીધું કે જે આ ફોર્સ મેજર ક્લોઝ છે, એવા ક્લોઝમાં કોઈ બેંકો રાહત આપતી હશે તો લોકો એમની પાસે જવાનું વહેલા પ્રિફર કરશે. એવા ડેવલપર્સ કે જે આવા બધા વસ્તુઓમાં એમને ફ્લેક્સિબિલિટી આપતા હશે એ લોકો પાસે જવાનું વધારે પ્રિફર કરશે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ લોકો જોવાની ચાલુ કરશે. Right. Swagat bhai, I said this is the last question, but I have one more question that I absolutely must take, and it is of our common friend, Mr. Hemang Gandhi. And he's asking, how frequently are you planning to do this kind of activity?
knowledge sharing activity that you've initiated online for Vishwanath Builders. How Yeah. frequently you planning to do this? બસ તમે જ્યારે જ્યારે બોલાવો ત્યારે અને ઓબ્વિયસલી this is a very good session એટલે Right. whenever time arises આપણે આ બધી વસ્તુ ડિસ્કસ કરવી જ જોઈએ. there should be proper forum also કે Right. જેમાં આપણે હું એકલો નહીં ઘણા બધા ડેવલપર્સ ભેગા થઈને આ બધા આન્સર્સ પબ્લિકલી શેર કરી શકીએ. અને Correct. ઇટ શુડ બી ફ્રીક્વન્ટ ઓબ્વિયસલી આ બધી વસ્તુઓ મંથલી બેસિસ પર કેરી ઓન કરવી જોઈએ કે જેના કારણે એક પ્રોપરલી અને ચેનલ પાર્ટનર્સ અને બધા વચ્ચે એક પ્રોપરલી મીડિયમ સચવાઈ રહે. Right. And સો હોપફુલી absolutely, વિલ ટેક સમથિંગ ગુડ ફ્રોમ ધીસ કોવિડ સિનારીઓ કે ભાઈ આ બધી સેશન જરૂર નથી કે આવું કંઈક થાય ત્યારે જ કરવાય, એમને પણ કરી શકાય એમ. right.